नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਜਰਾਓ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੀਰਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅੱਜ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖੁਜਰਾਓ ਤੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ 29 ਸੀਟਾਂ 'ਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੇ झंझारपुर इन 3 सीटां ते वीआईपी पार्टी चोण लड़ूगी। बिहार च कांग्रेस के वड्डे आगू पप्पू यादव नूं कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया सीट तो सिंबल नहीं दिता है, इस करके उत्थों इंडिपेंडेंट ही चोण लड़नगे। दस दिए कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के गठबंधन च आरजेडी नूं दिती गई है। उत्थों तेजस्वी यादव ने बीमा भारती नूं टिकट दिता है ते उत्थों कांग्रेस चोण नहीं लड़ूगी। इसे करके पप्पू यादव पूर्णिया तो इंडिपेंडेंट चोण लड़नगे। भीमा कोरेगांव मामले च प्रोफैसर सोमा सेन नूं अज सुप्रीम कोर्ट तो जमानत मिल गई है। दस दईए कि उन्हां ते माओवादी ते हिंसा फैलाण दे तहत यूएपीए दा केस दर्ज किया गया सीगा ते अज वो जेल च बाहर आए हैं ते उन्हां नूं उन्हां दी मोबाइल नंबर ते जीपीएस लोकेशन पुलिस वाले नूं शेयर करने लई कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने अज अपना इलैक्शन मैनीफेस्टो जारी किया है, जिहदे च उन्हां ने 5 न्याय ते 25 गारंटियां दित्तियां हन ते राहुल गांधी ने कहा है कि ये चोण लोकतंत्र नूं बचाउण दा चोण है। भाजपा ते एनडीए लोकतंत्र नूं खत्म करना चाहुंदे ने ते इंडिया अलायंस दे घटक दल ते कांग्रेस लोकतंत्र नूं बचाना चाहुंदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने अज उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट ते इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहण वाले फैसले ते रोक ला दी है ते अगली सुनवाई हुण जुलाई च होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राजस्थान सूबे च अपनी पहली चोण सभा आयोजित की, जिहदे च उन्होंने कहा कि भाजपा जबान दी पक्की है, जो कहती है वो करके दिखाउंदी है, होर पार्टियां वांग सिर्फ इलैक्शन मैनीफेस्टो जारी नहीं करती। चोणां तो पहला पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ते केरला स्टोरी नाम दी एक फिल्म दिखाई जाऊगी। इस फिल्म नूं राइट विंग प्रोपेगेंडा कहा जाता है। इहदे ते कांग्रेस पार्टी ने चोण आयोग नूं एक चिट्ठी लिखी है, जिहदे च उन्हां नूं इह कहा है कि ये फिल्म ना दिखाई जाए। ये सीगियां अज दियां खबरां। हुण करदे आं पैना खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करदे आं सब तो पहली खबर तो, जिहड़ी कि हैगी आ इंडिया अलायंस दे खबर। अखिलेश यादव की पार्टी का अलायंस है कांग्रेस पार्टी नाल ते उत्तर प्रदेश दोवें इकट्ठे लड़ रहे हैं ते मध्य प्रदेश भी दोवें पार्टियां इकट्ठियां चोण लड़ रही ने। मध्य प्रदेश सिर्फ एक सीट ते अखिलेश यादव की पार्टी चोण लड़ रही है, समाजवादी पार्टी, वो है खुजराव की सीट। उत्थों मीरा यादव ने अज अपना नोमिनेशन दाखिल किया सी, पर इलैक्शन कमीशन ने उन्होंने नोमिनेशन खारिज कर दिता है ते 28 बाकी दी 28 सीटां ते कांग्रेस पार्टी चोण लड़ रही है। उत्थे जिहड़ी 28 सीटां हैगियां बीजेपी कोल हैगियां ते एक सीट कांग्रेस ने जीती हुई है। तो इस बार भी लगातार यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विपक्ष वास्ते यानी कि इंडिया अलायंस वास्ते खासा क्रिटिकल है। उत्थे 29 दी 29 सीटां जिहड़ी बीजेपी है वो जित सकती है। तो इस हिसाब नाल जे आपां देखिए अखिलेश यादव नाल जिहड़ा कांग्रेस का अलायंस होया सी ते खजुराहो सीट मन्निया जा रहा सी कि उत्थे खासी मजबूत हो गई है तो उत्थे अखिलेश यादव की पार्टी उत्थों चोण जीत सकती है। पर अज उन्हां दी जिहड़ी नोमिनेशन सी इलैक्शन की नोमिनेशन सी उहनूं भी खारिज कर दिता गया ते उहदे नाल एक सवाल खड़ा हुंदा है कि जिहड़े विपक्ष के कैंਡੀਡੇਟ हैगे आ, जिहड़े मेन कैंਡੀਡੇਟ हैगे, उन्हां दे भी जे किवें चोण लड़नगे तो किते न किते ये अनफेयर ग्राउंड का मामला बनता है। तो इदां मैनूं लगता है कि विपक्ष तो बिना चोण लड़के बीजेपी अपनी विक्टरी हासिल भी कर लूगी तो उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि लोगों च उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी जानी नहीं। दूजी खबर बिहार तो आई। बिहार च इंडिया अलायंस दे विच आपां नूं पता कि आरजेडी कांग्रेस ते लैफ्ट दीयां पार्टियां हैगियां, उन्हां च एक पार्टी होर शामिल हो गई है, वीआईपी पार्टी, जिहड़ा कि विकासशील इंसान पार्टी हैगी आ ते उहदे जिहड़े मुकेश सैनी हैगे आ वो 3 सीटां ते हुण चोण लड़नगे। उन्हां दी पार्टी ते वो है क्या गोपालगंज, मोतिहारी ते झंझारपुर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि ਜਿਹੜਾ वीआईपी पार्टी है बिहार की वो अति पिछड़ियां की पार्टी हैगी है, जिहदे च बेसिकली इदां दी कास्टां नूं दस्सिया जांदा कि जिहड़े कि ओबीसी च शामिल ने, पर ओबीसी च भी वो खासियां पिछड़ियां हुई ने। इस करके जिहड़ा माई जो अलायंस हैगा यानी कि मुस्लिम ते यादव अलायंस, जिहड़ा आरजेडी का वोट बैंक भी जिन्होंने कहा जाता है,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਰੋਚਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 40 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 39 ਸੀਟਸ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ ਖਾਸਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈਫਟ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨੀਆ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ JDU ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਜੇਡੀ, ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਫੇਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਦਈਏ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। UAPA ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾ ਉੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 'ਚ CNRC ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਧੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। UAPA 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਸੀਗੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਮਾ ਸੇਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2023 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ UAPA ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NSA ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, UAPA ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 25 ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਾਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ NDA ਦੇ ਘਟਕ ਦਲ ਹੈਗੇ ਆ, BJP ਤੇ NDA ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੂਰੂ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੇਖਾਵਟੀ ਦਾ ਰੀਜਨ ਪੈਂਦਾ ਚੂਰੂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜਾਜੜੀਆ ਹੈਗਾ BJP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੂਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਥਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ DD1 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਬਲਿਕ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫਿਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3-4 ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਾਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸੁਭਕਰਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਔਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸੀਸਰਾਮ ਔਲਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਔਲਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਲਚਰਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਖਾਵਟੀ ਦਾ ਰੀਜਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਸਾ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰਸੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰ, ਮੋਠ, ਚਣੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ, ਜੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ 3 ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਹੇਠ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1920 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬਣੀਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਮਿਲ ਸੇਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਗੜ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੜਲਾ ਦਾ ਪਲਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1971 ਤੱਕ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਮ ਰਾਜਯ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਸੇਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, CPM ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ
ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਲੋਕ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਜੈਂਟਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਕ ਪੂਰੇ 1970 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1980 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ 90s ਦਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 71 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ 1971 ਤੱਕ 1970 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਸਿੱਕਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ